Good morning, students. Today we are going to start the first unit in the 12th standard. That is the reproduction, the unit number 6th. And this unit number 6th is actually the first unit in the 12th standard NCERT textbook. But in the case of the NEET examination, this is the 6th unit. The name of the unit is the reproduction. So let us start the unit reproduction. So what is actually the reproduction? Production of the young one of its own or similar kind of the parent is known as the reproduction. Okay, we already studied the definition of the reproduction in the 11th standard. The same definition you can follow here. The production of the young one of similar kind of the parent is known as the reproduction. Okay, for example, in the case of in the 11th standard, we studied a number of the technical terms. That is, one of the technical term is the species. So what is actually species? We already studied the definition species. Species is a group of similar organisms which interbreed among themselves is known as a species. Suppose these are a group of organisms. These are individuals. Each circle is representing the individual. A collection of the individual. All the individuals are similar in structure and morphology, and they interbreed with each other. Then we say that this is the species. Okay. So in this species, the species is formed by individual. Each one is known as the individual. This is the individual, and this individual will born. Means birth. Individual birth होणार आहे. Birth झाल्यानंतर त्याचे ग्रोथ होणार आहे. ग्रोथ झाल्यानंतर त्याचे मॅच्युरिटी मध्ये येणार आहे. मॅच्युरिटी झाल्यानंतर त्याचे मृत्यू होणार आहे. म्हणजे एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचे लाईफ आपण जर बघितले, ते इंडिव्हिज्युअलला बर्थ आहे. बर्थ नंतर ते मॅच्युअर होणार आहे, पक्क होणार आहे. मॅच्युअर झाल्यानंतर त्याचे डेथ होतो. So death is the final or this is the final or the last end of the individual. The individual will birth, born, and it will become mature and it will die. Okay. So actually the individuals, what is the point? The individual will die after a particular time, a particular period. The individual's death will happen. Death is the final fact. That is definitely will happen. That death definitely will happen. But let us think about this species. What happens to the species? The species has no death. In the natural case, the species has no death. Some of the unusual condition, for example, extinction आपण शब्द वापरतो. हा extinction means a species पूर्णपणे ते नष्ट होणार आहे, पृथ्वीमधून पूर्ण नष्ट होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल डुडो बर्ड. हे डुडो बर्ड मॉरिशियसमध्ये असलेले बर्ड आहे. हे बर्ड सध्या कुठे जगामध्ये कुठं नाहीच आहे. म्हणजे हा स्पीशीज एंड झालेला आहे, डेथ झालेलंच आहे. हे अननॅचरल कंडिशन आहे. नॅचरल कंडिशनमध्ये हा स्पीशीजचे डेथ कधी होणार नाही. सो स्पीशीज कॅन लिव्ह और कंटिन्यू फॉर मिलियन्स ऑफ द इयर्स. But the individual will die. After a particular time, the individual's death will happen. But the species live for millions of the years. Why the species living for millions of years? Because each and every individual, before the death, it reproduces. It produces a young one. It reproduces a young one. And that production of the young one is known as the reproduction. So why the species living continue for millions of the years? Because each and every individual in the species will reproduce young one. It may be one young one or it may be more than that. So each and every individual reproduce before the death. So what happens? The number of the individual increase. That means the species is increased. The size of the species will increase. So an individual will die, but a species will continue to live for millions of the years because each and every individual reproduce before the death. So that is the significance of the reproduction. What is significance? One of the significance of the reproduction, it is helping to continue the species for the millions of the years. It is helping to continue species for millions of the years. Millions of years. That is one of the significance of the reproduction. Then another significance, see this diagram. This is one of the individual, and all the अनेक individual एकसारखं असलेले अनेक individual आले त्याला आपण species म्हणतो. असं अनेक species इथं दुसऱ्या species आहे, तिसऱ्या species आहे. तुम्हाला माहिती आहे animal मध्ये there are 1 million species are there, and in the case of the plant near about 1.5 million species are there. Suppose this species die, death happens, this also die. So if 1 million species
or 1.7 million species when dying or it कम्प्लीटली पूर्णपणे पृथ्वीमधून निघून जातो त्यावेळेला काय होणार आहे, पृथ्वीमध्ये जीव काही शिल्लक राहणार नाही. सो जीव शिल्लक राहण्यासाठी काय पाहिजे, रिप्रोडक्शन झाले पाहिजे. सो ईच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल रिप्रोड्यूस सो द स्पीशीज रिमेनिंग मिलियन्स ऑफ द इयर्स ऑन द अर्थ अँड द सेम रिप्रोडक्शन हेल्पिंग टू कंटिन्यू द लाईफ ऑन द अर्थ. म्हणजे हे रिप्रोडक्शनला दोन फंक्शन आहे, दोन सिग्निफिकन्स आहे. एक सिग्निफिकन्स म्हणजे इट हेल्पिंग टू लिव्ह कंटिन्युटी ऑफ द स्पीशीज मिलियन्स ऑफ द इयर्स. दुसरे सिग्निफिकन्स म्हणजे इट हेल्पिंग टू सस्टेन, इट हेल्पिंग टू कंटिन्यू द लाईफ ऑन द अर्थ. लाईफ अर्थमध्ये लाईफ टिकवण्यासाठी सुद्धा लाईफ ऑन अर्थ, life on earth, continuity of the life on earth, continuity of the species for the millions of years, and these two things because the reproduction. म्हणजे रिप्रोडक्शन नाही झालं, स्पीशीज एक स्पीशीज मृत्यू होणार आहे, ते नष्ट होणार आहे. आणि सर्व स्पीशीज ज्यावेळेला नष्ट होतो त्यावेळेला पृथ्वीमध्ये अर्थमध्ये एकही जीव राहणार नाही. सो रिप्रोडक्शन हेल्पिंग फॉर द कंटिन्युटी ऑफ द स्पीशीज फॉर मिलियन्स ऑफ इयर्स. इट ऑल्सो हेल्पिंग टू कंटिन्युटी ऑफ द लाईफ ऑन द अर्थ. दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. आणि या टॉपिकमध्ये रिप्रोडक्शन म्हणून एक युनिट आहे. या युनिटमध्ये असं महत्त्वाचं आहे, रिप्रोडक्शनचं संपूर्ण डिटेलमध्ये आपण अभ्यास करणार आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे रिप्रोडक्शन पुन्हा दोन टाईप आहे. त्यातले एक टाईप म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अनदर टाईप म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हा दोन टाईप रिप्रोडक्शन टाईप तुम्ही 11वीला अभ्यास केलेला आहे. त्यातलं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स आहे ते थोडक्यात बघूया आपण. एकच पॉईंट बघायचं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे हा यंग वन तयार होतो, त्याला पण क्लोन म्हणतात. क्लोन. वाय इट इज कॉल्ड अ क्लोन? बिकॉज असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे तयार होणारे सर्व यंग वन, सर्व इंडिव्हिज्युअल एकसारखं दिसणार आहे, जस्ट लाईक ए जिरोस्कोप आहे और ब्लू प्रिंट सारखं दिसणार आहे. काही बदल त्यामध्ये, काही व्हेरिएशन त्यामध्ये नसल्यामुळे त्याला पण क्लोन म्हणायचं आहे. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे हा यंग वन तयार होतो. हा यंग वनमध्ये व्हेरिएशनमध्ये बदल होणार आहे. For example, male and a female parent and producing the young one. This child or the young one is a little bit different from the parents. That is known as a variation. Just sexual reproduction मुळे variation होतो आणि asexual reproduction मुळे काय होणार नाही, variation होणार नाही. त्यामुळे त्या young one चे ग्रुप त्याला आपण क्लोन म्हणायचं आहे. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मुळे यंग वन तयार होतो. हे यंग वन आई वडिलापासून किंवा पॅरेंट पासून थोडंफार वेगळंपण दाखवतो, त्यामुळे त्याला काय म्हणायचं, व्हेरिएशन म्हणायचं. आणि व्हेरिएशन होणे हे अतिशय गरजेचं आहे, कारण व्हेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द एव्होल्युशन. एव्होल्युशन होण्यासाठी व्हेरिएशन व्हायलाच पाहिजे. जर व्हेरिएशन नसेल तर एव्होल्युशन होणार नाही. आणि व्हेरिएशन म्हणजे एव्होल्युशन उत्क्रांती होण्याचे एक कच्चा माल असं म्हणतो आपण, रॉ मटेरियल आहे. आणि व्हेरिएशन नसेल तर एव्होल्युशन होणार नाही. त्यामुळे या दोनपैकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हेल्पिंग फॉर द एव्होल्युशन आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉट हेल्पिंग फॉर द एव्होल्युशन. सो निसर्ग किंवा नेचर नेहमी सेक्शुअल रिप्रोडक्शनला सपोर्ट देणार आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला ते कधी सपोर्ट देत नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. आणि आपल्याला माहिती आहे ह्या रिप्रोडक्शन एक युनिट आहे. एका युनिटमध्ये 1, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 7 टॉपिक असं वेगवेगळे टॉपिक असणार आहे. आणि ह्या युनिटमध्ये रिप्रोडक्शन म्हणून एक युनिट आहे. या युनिटमध्ये एकूण 4 टॉपिक आहे. सो व्हॉट आर द 4 टॉपिक्स इन द युनिट? 6th युनिट दॅट इज अ रिप्रोडक्शन. त्यातले फर्स्ट टॉपिक आहे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम. हे जनरल टॉपिक आहे. ऑर्गॅनिझम बोथ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स किंवा बॅक्टेरियामध्ये वगैरे जनरली रिप्रोडक्शन कसं होतो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, हा एक टॉपिक दिलेला आहे. त्यानंतर दुसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांटमध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतो हे दुसऱ्या टॉपिकमध्ये दिलेलं आहे. तिसऱ्या टॉपिकमध्ये रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्समध्ये दिलेलं आहे. ॲनिमल्स मीन्स त्यामध्ये ह्युमन सुद्धा इन्क्लूड आहे. ह्युमन रिप्रोडक्शन सुद्धा आपण डिटेलमध्ये अभ्यास करणार आहे. आणि 4th युनिट आहे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ म्हणून एक युनिट आहे. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम हेल्थी कंडिशनमध्ये कसं ठेवायचं, रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ.
फॅमिली प्लॅनिंग हे सर्व या टॉपिकमध्ये येणार आहे. म्हणजे हे युनिट 6मध्ये रिप्रोडक्शनचे संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहे. हे 4 टॉपिक ज्यावेळेला संपते त्यावेळेला आपण फुल्ली आपण इक्विप्ड होणार आहे नीट परीक्षेला बसण्यासाठी. यामध्ये काही प्रश्न विचारले, कुठून प्रश्न विचारले, आपण त्याला उत्तर देण्यासाठी आपण तयार होणार आहे. हे 4 टॉपिक ज्यावेळेला पूर्ण होतो. हे 4 टॉपिकमध्ये आपण सुरुवातीला फर्स्ट टॉपिक सुरुवात करायची आहे. पण NCERT पुस्तकामध्ये असं एक कस्टम आहे. प्रत्येक युनिट त्यांनी एखादा सायंटिस्ट म्हणजे या फील्डमध्ये सर्वात जास्त काम केलेले एक सायंटिस्टसाठी हा युनिट अखंड युनिट त्यांनी समर्पण केलेलं आहे किंवा ते डेडिकेट केलेलं आहे. सो दिस युनिट रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू ए पर्टिक्युलर सायंटिस्ट. द नेम ऑफ द सायंटिस्ट इज द पंजनान माहेश्वरी. पंजनान माहेश्वरी. पंजनान माहेश्वरी म्हणून एक सायंटिस्ट आहे. त्या सायंटिस्टसाठी हे संपूर्ण युनिट एखादा टॉपिक असं नाही, संपूर्ण युनिट या सायंटिस्टसाठी, हे ग्रेट पर्सनॅलिटीसाठी त्यांनी डेडिकेट केलेलं आहे, समर्पण केलेलं आहे. पंजनान माहेश्वरी इज अ कॉमनली नॉन एज दी पी माहेश्वरी. पी माहेश्वरी. पी माहेश्वरी ॲक्च्युली जयपूरमध्ये राजस्थानमध्ये जयपूर म्हणून एक ठिकाण आहे राजस्थान, तिथं त्याचा जन्म झालेला आहे. राजस्थानमध्ये जयपूर गावामध्ये, जयपूर विलेजमध्ये त्याचा जन्म झालेला आहे. आणि अर्ली एज्युकेशन पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे हायस्कूल एज्युकेशन पूर्ण झाल्यानंतर थोडक्यात ह्या माहेश्वरीची बायोग्राफी आपल्याला गरज आहे. नीट परीक्षेमध्ये हे सायंटिस्ट बायोग्राफीला रिलेटेड काही प्रश्न येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकदा शॉर्टमध्ये पी माहेश्वरीचे बायोग्राफी आपल्याला गरज आहे. पी माहेश्वरी जयपूरमध्ये, राजस्थानमध्ये असलेले जयपूर गावामध्ये त्याचा जन्म झालेला आहे. आणि त्यांनी ॲक्च्युली 1904मध्ये जन्म झालेला आहे आणि त्याचा मृत्यू झाले 1964मध्ये त्याचा मृत्यू झालेला आहे. आणि अर्ली एज्युकेशन म्हणजे हायस्कूल एज्युकेशनपर्यंत त्यांनी जयपूरमध्ये अभ्यास केला, म्हणजे अर्ली एज्युकेशन कंप्लीट केली जयपूरमध्ये. नंतर त्यांनी अलाहाबादमध्ये त्याचं शिफ्टिंग झालं आहे. अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीमध्ये, अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीमध्ये हायर एज्युकेशन पूर्ण केले. ॲट द सेम टाईम त्यांनी तिथं ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये BSc म्हणजे डॉक्टर ऑफ सायन्स डिग्री प्राप्त केले. सर हे सगळं होण्याच्या पाठीमागे एक महत्त्वाची व्यक्ती आहे. ती व्यक्ती कोण आहे? त्याच्या अर्ली एज्युकेशनमध्ये हायस्कूलपर्यंत जे एज्युकेशन झालेलं आहे त्या स्कूलमध्ये एक डॉक्टर होता. त्याचं नाव आहे डॉक्टर W. डडजिओन म्हणून एक शिक्षक त्यांना हायस्कूलपर्यंत, लोअर स्कूलमध्ये किंवा हायस्कूलपर्यंत त्यांना शिकवण्यासाठी असं एक अमेरिकन मिशनरी टीचर आहे. अमेरिकन मिशनरी टीचर हे अमेरिकन मिशनरी टीचर यांचे डेव्हलपमेंट म्हणजे पी माहेश्वरी कुठंपर्यंत पोहोचलेलं आहे सायन्समध्ये, हे सर्व कारण म्हणजे हे डॉक्टर W. डडजिओन आहे. ही से अमेरिकन मिशनरी टीचर आहे. त्यांचे एक शब्दावरनं हे सगळं त्यांना जमलेलं आहे. म्हणजे पी माहेश्वरी इतकं पुढं गेलेलं आहे. त्याने काय म्हणले, डडजिओन असं म्हणलेलं आहे, माझा विद्यार्थी ज्या वेळेला माझ्या पुढं जातो आणि याच्यापेक्षा जास्त आनंदाच्या गोष्टी दुसरं काही नाही. सर असा एक शब्द ह्या पी माहेश्वरीच्या समोर त्यांनी सांगितलं होतं, माझा विद्यार्थी माझ्यापेक्षा पुढे जायला पाहिजे. त्यावेळेला मला जे आनंद मिळतो असा आनंद मला कोटी किंवा अनेक मिलियन्स पैसा जर आले तरी सुद्धा मला मिळणार नाही. असा आनंद मला मिळतो माझे विद्यार्थी माझ्या पुढे गेल्यानंतर. हे शब्द हे माहेश्वरीच्या डोक्यामध्ये असं फिक्स बसले आणि त्यासाठी त्यांनी दरवेळेला प्रत्येक वेळेला ते प्रयत्न करत होते आणि जास्तीत जास्त अभ्यास करून या डॉक्टरच्या पुढे जाण्यासाठी आणि जगामध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवण्यासाठी हे नेहमी प्रयत्न करत होते. त्यामुळे त्यांनी 24 इयर्समध्ये त्यांनी डॉक्टर सायन्स हे डिग्री प्राप्त केले. आणि त्यानंतर ॲक्च्युली हे डडजिओनचं इन्स्पिरेशनमुळे त्यांनी प्लांट बायोलॉजीमध्ये बॉटनीमध्ये त्यांना जास्त इंटरेस्ट होतात. बॉटनी सब्जेक्टमध्ये त्यांनी जास्त इंटरेस्ट घेतले. बॉटनी सब्जेक्टमध्ये प्लांट मॉर्फॉलॉजीमध्ये त्यांनी सर्वात जास्त इंटरेस्ट घेतले. प्लांट मॉर्फॉलॉजीमध्ये सर्वात जास्त इंटरेस्ट घेतलेला आहे. आणि त्यानंतर प्लांट मॉर्फॉलॉजीमधून त्याचं इंटरेस्ट थोडं वेगळंपणे बाजूला गेले आणि प्लांट एम्ब्रिओलॉजीमध्ये त्यांनी जास्त काम करायला लागले. प्लांट
हे प्लांट एम्ब्रिओलॉजीमध्ये इंटरेस्ट घेतल्यावर त्याला काम करण्यासाठी जास्त लॅबोरेटरी वगैरे मिळत नव्हते, त्यामुळे त्यांनी स्वतः पुढाकार करून मंत्रिमंडळ किंवा ते मुख्यमंत्री असं लोकांना, प्राईम मिनिस्टर असं लोकांना भेटून दिल्लीमध्ये दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी बॉटनी डिपार्टमेंट एस्टॅब्लिश केले. दिल्ली युनिव्हर्सिटी म्हणजे दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये बॉटनी डिपार्टमेंट कोणी एस्टॅब्लिश केले प्रश्न विचारल्यानंतर पी माहेश्वरी एस्टॅब्लिश केलेला आहे. नंतर त्यांनी दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये एम्ब्रिओलॉजीमध्ये भरपूर काम केले आणि जगामध्ये असलेले नवीन टेक्नॉलॉजी ती एम्ब्रिओलॉजीमध्ये. व्हॉट आर द नवीन टेक्नॉलॉजी, न्यू टेक्नॉलॉजी? एक टेक्नॉलॉजीमध्ये इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन हे टेक्निक त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन टेक्निक त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. ॲट द सेम टाईम हे एम्ब्रिओलॉजीमध्ये असलेले दुसरे एक आहे टेस्ट ट्यूब नंबर 2, टेस्ट ट्यूब फर्टिलायझेशनची सुरुवात हे पी माहेश्वरीने केलेलं आहे. टेस्ट ट्यूब फर्टिलायझेशन म्हणजे सध्या आपण टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणतो किंवा इन विट्रो फर्टिलायझेशन असं वगैरे शब्दामध्ये आता सध्या ओळखते. हे टेस्ट ट्यूब फर्टिलायझेशन किंवा इन विट्रो फर्टिलायझेशन हे सर्वांचे सुरुवात इनिशिएशन हे पी माहेश्वरीने केलेलं आहे. आणि तसंच त्यांनी टिश्यू कल्चरमध्ये जास्त इंटरेस्ट घेतलेला आहे. टिश्यू कल्चरची सुरुवात पी माहेश्वरीमुळे झालेला आहे. असं अनेक गोष्टीमध्ये, अनेक नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये, एम्ब्रिओलॉजिकल टेक्नॉलॉजीमध्ये पी माहेश्वरी काम केलेलं आहे. हे सर्व कामाचं आढावा घेऊन काही संस्था, फॉर एक्झाम्पल इंडियन सायन्स अकादमी म्हणून एक प्रसिद्ध एक अकादमी आहे, त्या अकादमी त्यांना अवॉर्ड देऊन त्यांना सन्मान केलेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं अनेक प्रत्येक इन्स्टिट्यूट त्यांना काही ना काहीतरी एक्सलन्स अवॉर्ड हे पी माहेश्वरीला दिलेला आहे. आणि दुसरे की व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, 1964मध्ये माहेश्वरी एक्सपायर झाले आणि त्याच्या अगोदर 1962मध्ये आय थिंक 1966 ही एक्सपायर्ड इन द 1966. इन द इयर 1964मध्ये त्यांनी NCERTचे पुस्तक पब्लिश करण्यासाठी, जनरल एज्युकेशनमध्ये त्याला जास्त इंटरेस्ट होते, सर्वांनी एज्युकेशन झाले पाहिजे आणि NCERTमध्ये हे पुस्तक पब्लिश करण्याचं, आता तुमच्याकडे जे पुस्तक आहे असं पुस्तक पब्लिश 1964मध्ये पहिल्यांदा झालेलं आहे. आणि हे पुस्तक पब्लिश करण्यासाठी इनिशिएशन सुरुवात केलेले हे पी माहेश्वरी आहे. सो मला वाटतं एवढं पी माहेश्वरीचं लाईफ हिस्ट्री भरपूर झालं आहे आणि तेवढं तरी अभ्यास करा. हे पुस्तकामध्ये दिलेले डिटेल्स आहे आणि दिस इज मोर दॅन सफिशियंट फॉर द बायोग्राफी ऑफ द पी माहेश्वरी. सो आपण फर्स्ट टॉपिक आहे, ह्यामध्ये असलेले एकूण 4 टॉपिक आहे. या 4 टॉपिकमध्ये पहिले टॉपिकवरती आपण हात लावूया, दॅट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम. प्रत्येकानं आपापले नोट्स तयार करून रनिंग नोट्स लिहून घ्या. रनिंग नोट्स इथे शिकवत असताना, बोर्डवर लिहित असताना नोट्स पॉईंट नोट करून घेण्याचे फार गरजेचं आहे. नुसतं व्हिडिओ बघत बसू नका, नोट्स तयार करा, आपापले नोट्स तयार करा. सो फर्स्ट टॉपिक आहे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक आहे. या टॉपिक आपण आज सुरुवात करायची आहे. ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम. व्हॉट इज अ रिप्रोडक्शन? अनेक वेळा आपण रिप्रोडक्शनचं डेफिनेशन घेतलेलं आहे. प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड और सिमिलर टू द पॅरेंट इज नॉन एज अ रिप्रोडक्शन. ओके, सो रिप्रोडक्शनमध्ये एक इंडिव्हिज्युअल, तिथे एक इंडिव्हिज्युअल असणार आहे. हा इंडिव्हिज्युअलचं बर्थ होतो, इंडिव्हिज्युअल बॉर्न और बर्थ झाल्यानंतर शेवटी त्याचं डेथ होणार आहे. सर, द पिरियड बिटवीन द बर्थ अँड डेथ ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल दॅट इज नॉन एज द लाईफ स्पॅन. So what is a lifespan? The period between the birth and the death of an individual is known as a lifespan. ओके, आता हे लाईफस्पॅन सर्व स्पीशीजला किंवा सर्व ऑर्गॅनिझमला एकसारखं आहे का? नाहीच आहे. लाईफस्पॅन प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला, प्रत्येक स्पीशीजला लाईफस्पॅन वेगळं पण आहे. लेट अस सी सम ऑफ द एक्झाम्पल. सपोज आहे एलिफॅन्ट. आपण एलिफॅन्ट जर घेतलं, हा एलिफॅन्ट किती वर्ष राहणार आहे? लाईफस्पॅन 65 to 90 इयर्सपर्यंत या एलिफॅन्ट जिवंत राहतो, त्यानंतर त्याचे मृत्यू होणार आहे. कमीत कमी 65, जास्तीत जास्त 90 इयर्स. दिस इज द लाईफ स्पॅन ऑफ द एलिफॅन्ट. एक प्लांटमध्ये एक्झाम्पल घेतलं आहे, रोज प्लांट. हे रोज प्लांट 5 to 7 इयर्स तेवढं जिवंत राहणार आहे, तोपर्यंत त्याच्या फुल देऊन ते संपते. सो रोज प्लांट लाईफ स्पॅन किती? 5 to 7 इयर्स. तसं दुसरं एक आपण जर घेतलं डॉग, द डॉगचं लाईफ स्पॅन आहे नियर अबाउट 20 to 25 इयर्स.
मॅक्सिमम 30 इयर्स घेतात. काही पुस्तकामध्ये 30 दिलेलं आहे. 20 to 25 इयर्स और 20 to 30 इयर्स दॅट इज द लाईफ स्पॅन ऑफ द डॉग. अँड तसं आपण दुसरं एक एक्झाम्पल बटरफ्लाय जर घेतलं, बटरफ्लाय 1 ते 3 वीक किंवा 2 to 3 वीक्स तेवढं ते जिवंत राहणार आहे, त्यानंतर त्याचे मृत्यू होणार आहे. सो दॅट इज द लाईफ स्पॅन ऑफ द बटरफ्लाय. आणि दुसरं एक आपण घेतलं दिस वन कौ और क्रो. जर क्रो जर घेतलं, क्रो इज नियर अबाउट 15 इयर्सपर्यंत क्रो जिवंत राहतो. आणि दुसरं एक एक्झाम्पल बनाना ट्री आपण जर बघितलं आहे, बनाना ट्री 20 to 30 इयर्स ते राहणार. दॅट इज द लाईफ स्पॅन ऑफ द बनाना ट्री. आणि तसं दुसरं एक एक्झाम्पल जर घेतलं दॅट इज द कौचं लाईफ स्पॅन 15 इयर्स आहे. 15 वर्ष ते जिवंत राहणार आहे. 15 वर्षानंतर त्याचे मृत्यू होणार आहे. देन आपण जर टॉर्टोइस किंवा पॅरट घ्या, पॅरट जर घेतलं, पॅरट 140 वर्ष जिवंत राहणार आहे. 140 इयर्स ते जिवंत राहणार आहे. आणि दुसरं एक एक्झाम्पल घ्या हॉर्स किंवा क्रोकोडाईल नियर अबाउट 60 इयर्स जिवंत राहणार आहे. क्रोकोडाईल 60 इयर्स. अजून काही एक्झाम्पल, भरपूर एक्झाम्पल आपल्याला घेता येते. सर दुसरं एक एक्झाम्पल क्रोकोडाईल. हॉर्स जर घेतले आपण, हॉर्स 62 इयर्स जिवंत राहणार आहे. आणि फ्रूट फ्लाय म्हणून एक फ्लाय आहे, फ्रूट फ्लाय, केळी वगैरे उडून ठेवले त्याच्यामध्ये येऊन बसणारे एक फ्लाय, दॅट इज अ फ्रूट फ्लाय. हे फ्रूट फ्लाय नियर अबाउट 20 to 30 डेज नॉट इयर्स, डेजमध्ये ते मरणारच आहे. आणि दुसरं एक एक्झाम्पल घ्या क्रोकोडाईल. टर्टल आपण घेतले, टर्टल 100 to 150 इयर्स, 150 इयर्स ते जिवंत राहतं टर्टल. आणि दुसरं एक बॅनियन ट्री, एक प्लांटमध्ये एक्झाम्पल घेतलं आहे बॅनियन ट्री. हे बॅनियन ट्री 200 to 300 इयर्स ते जिवंत राहतो. सर राईस प्लांट, सिम्पल राईस प्लांट 3 to 4 मंथ त्याचं लाईफ स्पॅन आहे. So this is called a lifespan. So what is a lifespan? Lifespan is the period between the birth and the death of an individual is known as a lifespan. Lifespan is different in the different individual, different species. त्याला एक जिवंत उदाहरण आपण इथे दिलेलं आहे. आणि ह्या चार्टमधून एक गोष्टी तरी पक्का आहे, म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल, प्रत्येक स्पीशीज एक ठराविक पिरियड नंतर मृत्यू होतो. म्हणजे डेथ या चार्टमधून आपल्याला लक्षात येते डेथ हे 100% होणारच आहे, डेथ हॅपनिंग. आणि दुसरं एक जे साईज ऑफ द ऑर्गॅनिझम, यामध्ये साईज आणि त्याच्या लाईफ स्पॅनमध्ये काही संबंध नाही. फॉर एक्झाम्पल एक सिम्पल एक्झाम्पल घेतो, क्रो आणि पॅरट हे दोन्हीचे आकार नियर अबाउट सेम आहे. पण क्रो 15 वर्ष जिवंत राहणार आहे आणि पॅरट किती वर्ष, 140 वर्ष जिवंत राहतो. सो साईज अँड लाईफ स्पॅन हॅज नो रिलेशन. ओके. आणि दुसरं एक हे सर्व मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे. हे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये बर्थ होतो आणि त्याचे डेथ होतो. बर्थ आणि डेथ मीन्स दिस इज नॉट इमॉर्टल आहे, इट इज अ मॉर्टल. इट इज नॉट इमॉर्टल आहे, हे जे मृत्यू होणारच आहे. हेच आपण जर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचे जर कम्पेअर केले, फॉर एक्झाम्पल दिस इज द युनिसेल्युलर, इट डिवाइड्स इंटू टू अमिबा अँड अगेन इट डिवाइड्स इंटू 2 अमिबा. असं ते डिवाइड करत राहणार आहे. याचा अर्थ हे फर्स्ट जे पॅरंट आहे त्या पॅरंटचे मृत्यू नाहीच आहे, ते मृत्यू म्हणता येत नाही, ते 2 तयार केले आणि पुन्हा 2 तयार केलं, असं करत असं पुढे जाणार आहे. सो इन द केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इट इज अ इमॉर्टल, इट हॅज अ नो डेथ. दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अँड युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये डेथ हे अटल आहे, डेथ हे 100% ते होणारच आहे. पण युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये डेथ होत नाही. सो दिस इज द इमॉर्टल अँड दिस इज द मॉर्टल. शब्द वापरायचे, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज अ मॉर्टल, मृत्यू होणारच आहे, डेथ आहे. आणि युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड इमॉर्टल. So that is about the lifespan. So today we studied some of the important points. What is the reproduction? Individual म्हणजे काय आहे, स्पीशीज म्हणजे काय आहे,
हे स्पीशीज अनेक काळ जिवंत राहतो विदाउट एनी डेथ. इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. अर्थमध्ये लाईफ आहे तसं राहतो, कंटिन्युटी ऑफ द लाईफ. दिस इज बिकॉज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन 2 टाईप आहे आणि या टॉपिकमध्ये आपण 4 टॉपिक अभ्यास करणार आहे आणि हे युनिट पूर्णपणे पंजनन माहेश्वरीला डेडिकेट केलेलं आहे. त्याचे लाईफ हिस्ट्री आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर फर्स्ट टॉपिक दॅट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गॅनिझमचे सुरुवात केलेलं आहे. त्यात लाईफ स्पॅन म्हणजे काय आहे, लाईफ स्पॅन काही ॲनिमलचे लाईफ स्पॅन हे सुद्धा पाठांतर करण्याची गरज आहे. नीटमध्ये प्रश्न विचारणार आहे. आणि ह्या लाईफ स्पॅनच्या चार्टमधून आपल्याला काय लक्षात येते, काही सर्व ऑर्गॅनिझमचे डेथ होणार आहे, म्हणजे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचे डेथ नाहीचे इमॉर्टल आहे आणि साईज आणि ते लाईफ स्पॅन त्याच्यामध्ये काही रिलेशन नाहीच आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. आणि नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन स्टडी द नेक्स्ट पार्ट.